डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो कि इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग थर्ड समैसटर डिप्लोमा कोर्स का सबजैक्ट है, उसका आप पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन ये अज तो शुरू कर रहे हैं। सब तो पहला असी गल करांगे कम्युनिकेशन की है। कम्युनिकेशन कोई भी एक मैसेज नूं एक जगह तो दूसरी जगह पर पहुँचाना, उसनूं असी कम्युनिकेशन कहने हैं। जिवें मेरी आवाज़ भी तुहाडे तक पहुँच रही है, तुसीं इसनूं सुन रहे हो, ये एक तरह की कम्युनिकेशन है। जेकर इसनूं असी डेफिनेशन के तौर पर यूज करिए, आपां इसनूं देखते हाँ, इट इज़ एन आर्ट ऑफ सेंडिंग, रिसीविंग एंड प्रोसैसिंग ऑफ मीनिंगफुल इनफॉर्मेशन बाय इलैक्ट्रॉनिक मीन। जो आप इलैक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की गल करते हैं, इलैक्ट्रॉनिक मीन के नाल कोई भी मीनिंगफुल इनफॉर्मेशन है, कोई एक मैसेज है, कोई एक सूचना है जिसकी एक लोड़ है या जी एक खास इनफॉर्मेशन है, उसनों प्रोसैस करना, फिर उसनों सेंड करना, उसनों रिसीव करना बाय इलैक्ट्रॉनिक मीन। इलैक्ट्रॉनिक जिवें हुण तुसीं ये वीडियो देख रहे हो, ये जी रिकॉर्ड भी इलैक्ट्रॉनिक मीन विच हुई है। उस तो बाद तुसीं रिसीव भी इलैक्ट्रॉनिक मीन ते कर रहे हो, देख भी इलैक्ट्रॉनिकली रहे हो। इसका जो जोड़ा मैथड है, तुसीं इंटरनेट के थ्रू देख रहे हो, तो वो एक इलैक्ट्रॉनिक मीन है कम्युनिकेशन का। इट कैन बी एस्टैबलिश्ड बिटवीन टू डिस्टिंक्ट प्लेसिस, दूर दे दो थावां ते वर्ल्ड दे विच किते भी इसनूं आपां इंटरनेट के राही, सैटेलाइट के राही सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इट इज़ एन आर्ट ऑफ सेंडिंग, रिसीविंग एंड प्रोसैसिंग ऑफ इनफॉर्मेशन। हिस्टरी ऑफ इलैक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलैक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कित्थों शुरू हुई, कित्थे तक पहुँच गई। सब तो पहला जिहड़ा इलैक्ट्रिकल मैसेज है वो टैलीग्राफ के फॉर्म दे विच, एक टैलीग्राम की फॉर्म दे विच 1838 दे विच साइंटिस्ट मोर्स है, उन्होंने सब तो पहला भेजा सी, जिस दे नाल के मॉडर्न कम्युनिकेशन का बेस बनया। टैलीग्राफी जिहड़ी है वो मॉडर्न कम्युनिकेशन का बेस बनी। नैक्सट इस तो बाद टैलीग्राफी एंड टैलीफोनी इंप्रूवड टू radio communication. From telegraphy and telephony, it improved to radio communication. Later, with invention of semiconductors and transistors, its use became very wide. फिर जिमें जिमें डिवेलपमेंट होंदी गई, सैमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, इहो ਜਿਹੇ डिवाइसिस आए, IC ਦੀ ਜਿਹੜੀ है VLSI फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ IC ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, TV ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। Nowadays, with satellites and fiber optics, communication has become our daily need. ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, फाइबर केबल्स आ गईयां, सैटेलाइट आए, साडे कोल डिश एंटीना आ गए, साडा TV जिहड़ा हैगा वर्ल्ड वाइड असीं देखने शुरू कीते चैनल। कम्युनिकेशन साडी एक डेली नीड बन गई। हुण जदों इस तो बाद अगे कंप्यूटर दे नाल, इंटरनेट आउण दे नाल, मोबाइल आउण दे नाल, मोबाइल्स दे विच अलग अलग फीचर्स आउण दे नाल जिहड़ी इलैक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है बहुत फास्ट हो गई, बहुत वाइड हो गई। डेली नीड की साडी हर समय की नीड बन गई है। हुण देखो, जेकर असी पढ़ाई भी कर रहे हैं, वो भी असी इलैक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए कर रहे हैं। चाहे किसी को पता है कि नहीं है, आप इसका बेस पता करना है कि ये किवें चलती है, किवें शुरू होंदी है, किस तरह सारी प्रोसैसिंग होंदी है। मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम दे विच 3 इंपोर्टेंट स्टैप्स है। इनफॉर्मेशन प्रोसैसिंग, जिहड़ी इनफॉर्मेशन है उसनूं प्रोसैस करना, मतलब सिग्नल नूं जिहड़ा मैं बोल रहा, मेरी आवाज़ है, उसनूं पहलां इलैक्ट्रिकल सिग्नल दे विच कन्वर्ट कर रहे हैं माइक्रोफोन के राही। फिर उसकी प्रोसैसिंग हो रही है, उसकी कोडिंग हो रही है, उसकी मॉडुलेशन हो रही है, उसनूं एंपलीफिकेशन दी जा रही है, पावर एंपलीफाई किया जा रहा है। ये सारा कुछ करन तो बाद एक चैनल के उपर इसनूं ट्रांसमिट किया जा रहा है एंटीना के थ्रू। जिहड़ा मेरा मोबाइल फोन है
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਟੀਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਡੀ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਡੀ ਕੋਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਪੀਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਸਿਗਨਲ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਈਅਰ ਪੀਸ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਲਾਈਡਸ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਿਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕੋਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ। ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰ ਟਿਊਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ LED ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਸੋਰਸ ਐਂਡ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਬੀ ਕਨਵੇਡ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋਰਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ from where the information is processed and transferred। ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, that point is called source। destination is the point where the information is received। ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that point is called destination। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਾਡਰਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਕਚਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਚ ਡਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਪੁਟ ਟਰਾਂਸਡਿਊਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਟਰਾਂਸਡਿਊਸਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਟਰਾਂਸਡਿਊਸਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? It is a device which converts energy from one form into another form। ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਨੂੰ, ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਰਾਂਸਡਿਊਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸਿਕ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਵੀ ਇਸੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਚੈਨਲ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਕੇਬਲ ਹੋਏ, ਓਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਹੋਏ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਏ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਆਏਗਾ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣਿਆ ਨੋਇਸ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਇਸ ਆਉਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਨੋਇਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸੀਵਰ ਐਂਡ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਇਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਨਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੀਕੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟਰਾਂਸਡਿਊਸਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟਰਾਂਸਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ ਐਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੋਰਸ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਆਫ ਐਨੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਕਨਵੇ ਏ ਮੈਸੇਜ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਰੀਜੀਨੇਟਿਡ ਫਰੋਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੋਰਸ, ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਫਰੋਮ ਏ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮੈਸੇजेस। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਆਫ ਸਰਟਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਡ ਐਪਲੀਟਿਊਡ ਔਰ ਕੈਨ ਬੀ measured in bits ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੋਡਡ ਫਾਰਮ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਡ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ। ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ AM ਮਾਡੂਲੇਟਰ, ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਸਿਗਨਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮਾਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਖਾਸ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਬਾਕਸ ਬਣਿਆ RF ਓਸੀਲੇਟਰ, ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਓਸੀਲੇਟਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸਿਗਨਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਟਰਾਂਸਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਡੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮਾਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਫੇਜ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਮਾਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਬਾਕਸ ਹੈ RF ਓਸੀਲੇਟਰ, ਉਸ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ, ਚਾਹੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ, ਚਾਹੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਚਾਹੇ ਫੇਜ਼। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AM ਮਾਡੂਲੇਟਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਸਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਮਾਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਰਿਸੀਵਡ ਫਰੋਮ RF ਓਸੀਲੇਟਰ। ਦੈਨ ਇਸ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਚੈਨਲ। ਚੈਨਲ ਇਜ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਦਾ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਐਂਡ ਰਿਸੀਵਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। It can be a pair of wires, coaxial cables, set of transmission lines, optical fibers, laser beams or some other material। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Free space for wireless communication, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਇਰਲੈਸ, ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਬਰੋਡਬੈਂਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ MSC ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਨ ਸਵਿਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਰਿਸੀਵਰ। ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਟੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਗਨਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਇਆ
जो स्पेस ਦੇ ਵਿੱਚ सिग्नल है वो साडा एंटीना उस पर्टिकुलर बैंड ਨੂੰ रिसीव करता है। फिर उसकी असीं सब तो पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी एंपलीफिकेशन करते हैं। फिर इस सिग्नल ਨੂੰ ਮਿਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਓਸੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਸ ਵੇਵਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ RF ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਓਸੀਲੇਟਰ ਵਾਲੇ ਸਿਗਨਲ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IF ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਵੇਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸਦਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡੀਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਉਸ ਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਆਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਡਿਊਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜੇ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ the point where the message or information is reproduced in exact manner। ਜਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਚੀਵਡ ਬਾਈ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਫ ਰਿਸੀਵਰ ਟੂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਆਪਰੇਟਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ LED ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਸਿਗਨਲ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨੋਇਸ। ਨੋਇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਨੀ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਔਰ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਸਿਗਨਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਇਸ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵੇਵ ਫਾਰਮ ਬਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਨੋਇਸੀ ਸਿਗਨਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਇਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਨੋਇਸ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਨੋਇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥਰਮਲ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੋਇਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਿਗਨਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇੱਥੋਂ, ਜਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸੀਵ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੱਦਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ। ਕਾਸਮਿਕ ਔਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਜੋਨੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਇਸ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਨੋਇਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਕਿਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਇਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਟਰਨਲ ਨੋਇਸ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਟੂ ਨੋਇਸ ਰੇਸ਼ੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਨੋਇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਸਿਗਨਲ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਸਿਗਨਲ ਪਾਵਰ ਟੂ ਦਾ ਨੋਇਸ ਪਾਵਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਟੂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਨੋਇਸ ਪਾਵਰ, that is known as signal to noise ratio। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪੀਟਲ N ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕੈਪੀਟਲ S ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕੈਪੀਟਲ N, which is equal to PS mean power of signal divided by PN mean power of noise। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਨੋਇਸ ਫੈਕਟਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਨੋਇਸ ਫੈਕਟਰ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਸਿਗਨਲ ਟੂ ਨੋਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਐਟ ਇਨਪੁਟ ਟੂ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਨਪੁੱਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਗਨਲ ਟੂ ਨੋਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨੋਇਸ ਫੈਕਟਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ PSI ਮੀਨ ਪਾਵਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਗਨਲ ਇਨਪੁੱਟ divided by power of noise input into power of noise output divided by power of signal output at the output। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ signal to noise ratio S/N at input divided by S/N at output। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ signal to noise ratio, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੋਇਸ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨੋਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਇਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿਗਨਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਇਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਮ ਸਿਗਨਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੋਇਸ ਦੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਇਸ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੋਇਸ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਐਡ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨੋਇਸ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬੈਂਡ ਅਲੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਚੈਨਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ख़त्म ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਇਸ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਮਾਡੂਲੇਸ਼ਨ, ਨੀਡ ਆਫ ਮਾਡੂਲੇਸ਼ਨ, ਨੀਡ ਆਫ ਡੀਮਾਡੂਲੇਸ਼ਨ, ਸਿਗਨਲਸ, ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।